رمضان باكه رقابل دموع الصالحين تدفق يدقاقوچم بافسسه يا تراوه ليقوارط ነው يا قرآن ሊዘጋ ነው يا ጾም ሊቋረጥ ነው መሙና ይችሉትም ነበር رمضان لا تمضي باكه رمضان አትሄድብን وفينا غافلون እኛ ዘንድ ስንት ዝንጉ አለ ما كان يرجو الله ويتذلل ለጌታው ተናንሶ ምህረት የሚከጅል ብዙ ሰው አለ ጥለህን አትሄድ ባክህ رمضان لا ندري رمضان እኛ እናውቅም عمرنا ينقضي في قابل الايام من አንባት እድሜያችን አጥሮ እንለያይ ይሆን አምነ ተቃበሉ ወይስ ደግመን እናገኝ ይሆን ነገር ግን አንድ ሙእሚን የረመዳን አላህ ሸዋልንም የፈጠረው አላህ መሆኑን ያውቃል ረመዳን ላይ የተገዛውን ጌታ ሸዋልም ላይ ያስከትለዋል በዒባዳው ይጸናል ሶላቱን አቋርጥም والذين هم على صلواتهم يحافظون እነዛ የኔ ምእመናን ማለት ሶላታቸውን በቋሚነት የሚቀጥሉ ናቸው في صلاتهم دائمون ዘውታሪ ናቸው ሶላታቸው ላይ ረመዳን ላይ ታይቶ ሸዋል ላይ አይጠፋ የሸዋል ጌታ የረመዳን ጌታ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል በዒባዳው ላይ ይጸናል لا تكونوا رمضانيين ولكن كونوا ربانيين يا رمضان باريات تهونوا يا الله باريا هونوا ይላሉ ሰለፎቻችን ቁርአንን ሳንቀራው እንዳን ሳናየው እንዳያመሽ በረከቱ እንዳይቋረጥብን እዝነቱ እንዳይዘጋብን ገልጠን ንክደን ረመዳን ጾምን አስተምሮና ሳይበሉ መዋልን አለማምዶና ጾም የዒባዳዎችን ጥፍጥና እንደሚገልጽ አይተንበታል ረመዳን الصيام جنة وجنة ብለናል ጾም ጋሻ ነው ከመጥፎ መከላከያ ከሳት መከላከያ ወጀነቱን የደስታ ማዕከል ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምምዱ የጾም እንዲቀጥል من صام رمضان አሉ ረመዳንን የጾመ واتبعه بست من شوال ከዛም በሸዋል ያስከተለው فكأنما صام الدهر كله አመቱን እንደጾመ ይቆጠራል ሐሰኑ البصሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላሉ አንተ አደም ልጅ ወይ አንተ እኮ የቀናት ስብስብ ነህ አንድ ቀን ሲሄድ አንድ አካል ሄዷል ማለት ነው حمدا لك اللهم على نعمة الصيام والقيام ولك الشكر على تمام رمضان اللهم لك الحمد لكن أجله وأعظمه اللهم لك الشكر لكن أتمه وأكمله اللهم لك الثناء لكن أطهره وأحلاه اللهم لك المدح لكن أجمله وأرقاه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بربوبيته مقر بوحدانيته يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى منات عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع ما هو دونها في ظلمة الليل البهيم الأليلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول صلاة وسلاما على رسوله الكريم ونبيه الرحيم والرسول المجتبى والأسوة المرتضى والإمام المقتدى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا فمن ذا يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثنون وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذاك فضلا من الله أكبر وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار
ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، فقد مضى رمضان وارتحل شهر كريم وموسم عظيم، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات. رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا ندري أعمرنا ينقضي في قابل الأيام أو نتقابل. كان ابن رجب الحنبلي كان يحزن في رحيل رمضان ويقول: ترفق يا رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق. اللهم اجبرنا في مصيبتنا وأعده علينا عواما عديدة وأزمنة مديدة. لكن المؤمن يعلم حق اليقين أن رب رمضان هو رب الشوال ورب الشعبان، ويستمر في طاعة الرحمن ليل ونهار حتى يأتيه اليقين من ربه. ويردد قول نبي الله عيسى دائما: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويسعى دائما ليكون من الذين هم في صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. معاشر المسلمين، كلكم تذكرون وفاة أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. كان حدث عظيم حتى عطاش عقول الصحابة أجمعين، حتى عمر الفاروق الذي كان الشيطان يفر من ذله سل سيفه وقال: من يقول أن محمدا قد مات فسأقطع عنقه. فتحيروا، فقدم أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة وهدأهم وتلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهدأوا واطمأنوا وعادت نفوسهم إلى مكانها، حتى قال قائلهم: كأن الآية نزلت الساعة. وأنا أقول من على هذا المنبر: وما رمضان إلا شهر من شهور الله أفإن ذهب وانتهى انقلبتم على أعقابكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. معاشر المسلمين، ود مؤمنان، ታላቁ ወር የበረከቱ ወር ተጉዟል። አላህ ተመልሶ የምናገኘው አላህ ያድርገን። ካስታወሳችሁ እዚህ መንበር ላይ ሆነን ረመዳን ከመግባቱ በፊት እንግዳውን ለመቀበል ጉጉት ላይ ነበርን። ዛሬ ረመዳን እኛ ጋር የለም። ወይ መስክሮልን ወይ መስክሮብን አልፏል። ቀደምቶቹ ረመዳን ከፊታቸው ሲሰናበት ረመዳኑ ተረፈቅ ይላሉ ኢብኑ ረጀብ። አንተ ረመዳን እባክህ ረጋበል፣ ድሙዑ الصالحين ተደፈቅ፣ የደጋጎችን ባፈሰሰ። ያ ተራዊህ ሊቋረጥ ነው፣ ያ ቁርአን ሊዘጋ ነው፣ ያ ጾም ሊቋረጥ ነው። ህመሙን አይችሉትም ነበር። ረመዳኑ ላ ተምዲ፣ እባክህ ረመዳን አትሄድብን። ወፊና ጋፊሉን፣ እኛ ዘንድ ስንት ዝንጉ አለ። ማ ካነ የርጁላህ አው የተዘለሉ፣ ለጌታው ተናንሶ ምህረት የሚከጅል ብዙ ሰው አለ። ጥለህን አትሄድ እባክህ ረመዳን። ረመዳኑ ላ ነድሪ፣ ረመዳን እኛ አናውቅም። አዑምሩና የንቀዲ ፊ ቃቢል الأيام፣ ምናልባት እድሜያችን አጥሮ እንለያይ ይሆን? አምነ ተቃበሉ፣ ወይስ ደግመን እናገኝ ይሆን? ሐዘኑ ጥልቅ፣ ህመሙ ሰፊ ነበር። ይሄ ወር መስክሮልን አሊያም መስክሮብን አልፏል። አላህ ከመሰከረላቸው አላህ ያድርገን። ጾማቸውን ከተቀበለው ምህረትን ካገኙት ለይለተል ቀድርን ከተወፈቁት ውስጥ አላህ ያድርገን። በሚቀጥለው ዓመት አላህ ያገናኘን። ዓመታት ምን ጾመው አላህ ያድርገን። ነገር ግን አንድ ሙእሚን የረመዳን አላህ ሸዋልንም የፈጠረው አላህ መሆኑን ያውቃል። ረመዳን ላይ የተገዛውን ጌታ ሸዋልም ላይ ያስከትለዋል። ወዕቡድ ረበክ ተብሎ ታዟል። ጌታህን ተገዛ ሐታ የእትየከል የቂን፣
ከጌታ ዘንድ እውነቱ እስኪመጣልህ ሞት እስኪመጣ ቀጥል ተብሏል። ጉዞውን ይቀጥላል። እንደ ነቢዩላህ ዒሳ ይችን አባባል ይላል ወአውሳኒ ቢሰላቲ ወዘካት አላህ ጌታም አደራ ብሎኛል በሶላትና በጾም ዘካን በማድረግ ማዱምቱ ሐየን በህይወት እስካለው ድረስ በዒባዳው ይጸናል። ሶላቱን አያቋርጥም። ወለዚነ ሁም ዐላ ሶላዋቲሂም ዩሓፊዙን እነዛ የኔ ምእመናን ማለት ሶላታቸውን በቋሚነት የሚቀጥሉ ናቸው። ፊ ሶላቲሂም ዳኢሙን ዘውታሪ ናቸው ሶላታቸው ላይ። ረመዳን ላይ ታይቶ ሸዋል ላይ አይጠፋም። የሸዋል ጌታ የረመዳን ጌታ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። በዒባዳው ላይ ይጸናል። ላ ተኩኑ ረመዳንይን ወላኪን ኩኑ ረባንይን የረመዳን ባሪያ አትሁኑ የአላህ ባሪያ ሁኑ ይላሉ ሰለፎቻችን። ሁላችሁ እንደምታውቁት እዚች ምድር ላይ ከተከሰቱ ግዙፍ ክስተቶች ውስጥ ነቢዩና ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጣንበት ክስተት ነው። ረሱሉ ወደ አኺራ ሲጓዙ ሰሃቦቹ አቅላቸውን አላወቁም እና ዑመር ሰይፋቸውን መዘዙ። ነቢዩ ሙሐመድ ሙቷል የሚለኝ በዚህ ሰይፍ አንገቱን አገናኘው ይል ነበር። ራሳቸውን ሳቱ። ክስተቱ አስደንጋጭ ነው። ከመሃላቸው ፀሐይ ተነሳ፣ ጨረቃ ተጓዞች ጨለመባቸው። በዚህ ድንጋጤ ውስጥ እያሉ አቡበክር ስዲቅ መጡ። ምን ሆናችሁ ነው? ክስተቱን ነገሩት። ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄደ። ገለጣቸውና ሳም አድርጎ ጥብተ ሐየን ወመይተን በህይወትም ሙተህም ምታምር ጣፋጭ ነህ አላቸው። ከዛም ተመለሰ ወደ ሰሃባው አንድ አንቀጽ አነበበላቸው። ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል ነቢዩ ሙሐመድ እኮ ሌላ አይደሉም እንደ ቀደምት መልእክተኞች አንዱ እንጂ አፈ ኢማት እሱ ቢሞት አው ቢገደል ከመስመር ትለቃላችሁ እንደሚለውን አንቀጽ አነበቡላቸው። ሰከኑ። ቁርአኑ አሁን የወረደ ይመስለን ነበር አሉ። አሁንም እላለሁ እዚህ ሚንበር ላይ ሁኜ ረመዳንም ከአላህ ወሮች ውስጥ አንዱ ነው። ታዲያ ረመዳን ሄደ ብለን ወደ ኋላ እንመለሳለን እንዴ? የረመዳን ጌታ ሸዋልም ላይ ጌታችን እሱ ነው። የዓመቱ ጌታ እሱ ነው። ህይወት ፍጻሜዋ እስክንደርስ መስመር ላይ እንጸናለን። ዛሬ የተወሰኑ የረመዳን ትዝታዎች እናነሳለን። ረመዳን የመጣው በአንድ ወር ውስጥ አላህ ኮትኩቶን ለቀጣይ 11 ወር ስንቅ እንዲሆነን ነው። ለዓለኩም ተተቁን በዚህ ወር ውስጥ ተቅዋን ልታዳብሩ ልትታነጹ ይከጀላልና ይላል ቁርአን። እዚህ ወር ውስጥ ምን ተማርነ? ትዝታዎቹም እናስቀጥላቸው እና የት ናቸው? አንድ 3 ነጥቦች እናንሳ። ሁላችሁ እንደምታውቁት ረመዳን የቁርአን ወር ነው። ሸህሩ ረመዳን الذي انزل فيه القرآن አላህ የተከበረውን ንግግሩን እንዲወርድ የፈቀደበት ወር ረመዳን። ከረመዳን ጋር ታርቀን ቁርአን ጋር ታርቀን ቆይተናል። አንድ ገጽ እንኳን ማይቀራ ሰው ለማየት ይከብድ ነበር። አሁን ረመዳን ወጣ፣ ቁርአኖች ተከደኑ፣ ወደ ሸልፍ ተመለሱ። ይሄን ካረግነ ከነብዩ ክስ ውስጥ እንገባለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጌታቸው ክስ አቅርበዋል። ወቃለ ረሱሉ መልእክተኛው ማለ ያ ረቢ ጌታዬ ኢነ ቀውም ኢተኸዙ ሃዘል ቁርአነ መህጁራን የኔ ኡመቶች እኮ ቁርአኑን ህዝቦቼ የተተወ ሲሆኑ ያዙት። ቁርአንን አለመቅራት ቁርአንን ከመተው ውስጥ ይቆጠራል። ቢያንስ በዚህ ረመዳን ከወሰድነው ኩትኮታ ትዝታዎች ማህተሞች ውስጥ በቀን 1 ገጽ 2 ገጽ 1 ጁዝ መቅራት ከ20 ደቂቃ አይፈጅም። ቲክቶክ ላይ 2 ሰዓት እናጠፋለን። ፌስቡክ ላይ 1 ሰዓት እንገላለን። 1 ጁዝ መቅራት ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅ። 1 ጁዝ አልተሳካም 10 ደቂቃ ወሰድና ግማሽ ጁዝ ቅራ። እሱ አልተሳካም 5 ደቂቃ ወሰድና ሩብ ጁዝ ቅራ። ቁርአንን ሳንቀራው እንዳኑ ሳናየው እንዳያመሽ በረከቱ እንዳይቋረጥብን እዝነቱ እንዳይዘጋብን ገልጠን ንክደን። ቁርአኑን መቅራት ከከበደን ዛሬ መሰጣችሁ ወሲያ ልብ በሉ። ቁርአንን በማዳመጥ እናختም። ቲቪ ላይ እንክፈት እንስማው። ገደም ብለን ቁጭ ብለን መኪና ውስጥ እናዳምጠው። ቢያንስ በማዳመጥ እናختመው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሌላው ቁርአን ሲቀራላቸው ማዳመጥ ይወዱ ነበር። ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري بخاري ላይ በተዘገበው ጠሩኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ابن مسعود ተጠጋቸው اقرا علي አሉኝ፣ ቁርአንን አንብብብኝ አሉ። ابن مسعود ሀያ ያዘው።
አአቅረኡ ዐለይክ ወዐለይከ ኡንዝል ባንተ ላይ ቁርአን ወርዶ ባንተ ላይ አነባለሁ እንዲህ አላቸው። እሳቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? እኔ ከሌላ ሳዳምጠው ደስ ይለኛል አሉ። ተመልከት ስብዕናቸው። ተማሪያቸው ነው፣ ከሱ ማዳመጥ ያስደስታቸዋል። እኛ ደግሞ ከኛ ውጭ ሌላ እንዲደመጥ አንፈልግም። ብቸኛ የበላይ ተሰሚ መሆን የምንፈልገው ደግሞ እኛ ነው። ሌላውን ማድነቅ፣ ለሌላው እውቅና መስጠት እንዲህ አይነት ነፍስያ መሽታደለ። እቅራብኝ ቁርአን አሉት። እንዴ አንተ ላይ ወርዶ ጅብሪል መጥቶ አስተምሮ እኔ ልቅራብህ እንዲህ አላቸው። ከሌላው ሳዳምጠው ደስ ይለኛል አሉ። ሱረቱን ኒሳ ቀራውባቸዋል። ገጾችን አገላበጥኩ። ከዛም አንድ የቁርአን አንቀጽ ላይ ደረስኩ። ፈከይፈ ኢዛ ጅእና ሚን ኩሊ ኡመቲን ቢሸሂድ ወጅእና ቢከ ዐላ ሃኡላኢ ሸሂዳ። እንዴት ሊሆን ነው ይላል ቁርአን። በእያንዳንዱ ኡመት ላይ ምስክር አድርገን ስናመጣ፣ አንተንም በኡመቶች ላይ ማድረስህን ምስክር አድርገን ስናመጣ ነገሩ እንዴት ሊሆን ነው ይላል። ክስተቱ አስፈሪ ነው። መልእክተኛው እዚህ ላይ ሐስቡክ በቃ አቁም አሉ። እብኑ መስዑድ ምን ይላል? ቀና ብዬ አየዋቸው ይላል። ፈኢዛ ዐይናሁ ተዝሪፋን አይናቸው በእንባ ታጥቦ ነበር ይላል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። መቅራት አልቻልንም፣ ቢያንስ እናዳምጠው። የቁርአን ትክክለኛው ጥፍጥናና እንባ የሚመጣው ስትቀራው ሳይሆን ስታዳምጠው። ኢማሙ ሲያሰግድ፣ ተራዊ ሲሰገድ ስታዳምጠው ከምትቀራው በላይ ኹሹዕ ይመጣል፣ ተደቡር ይመጣል፣ እንባ ይመጣል። ለዛ ነው ቁርአን ላይ ቁርአንና ለቅሶ የመጡት ሌላው ሲያነብላቸው ያለው። ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ዐለ ረሱል ተራ አዕዩነሁም ተፊዱ ምን ደምዕ። ወደ መልእክተኛው የተወረደውን በሰሙ ጊዜ ቁርአን አይናቸው በእንባ ሲሞላ ታያለ ይላል አላህ። ወኢዛ ቱትላ ዐለይሂም አያቱ ረሕማን ኸሩ ሱጀደን ወቡኪያ። የአረሕማን አንቀጽ በእነሱ ላይ ሲነበብ ሲያዳምጡት ኸሩ ይደፋሉ፣ ሱጀደን ሰጋጅ ሆነው፣ ወቡኪያ እያነቡ ይወድቃሉ። የአላህ ባሮች ቁል አሚኑ ብሂ አው ላ ትእሚኑ ኢነ ለዚነ ኡቱ ልዕልመ ምን ቀብሊሂ ኢዛ ዩትላ ዐለይሂም የኽሩነ ሊልአዝቃኒ ሱጀደን ወየቁሉነ ሱብሓነ ረቢና ኢን ካነ ዋዕዱ ረቢና ለመፍዑላ ወየኽሩነ ሊልአዝቃን የብኩን ወየዚድሁም ኹሹዓ። የጌታ አንቀጽ በእነሱ ላይ ሲነበብ ተደፍተው በእንባ ሲታጠቡ ታያለ ይላል አላህ። ቁርአንን ስታዳምጠው ለመመሰጽ የበለጠ ለማልቀስ የቀረበ ነው። ክፈቱት መኪናችሁ ውስጥ። አብዛኞቻችን ከቤታችን ቢሮ እስክንደርስ በትንሹ 20 ደቂቃ ይፈጃል። አንድ ጁዝ አዳመጥክ ማለት ባይሆን ስልክ ሲደወል ቁርአኑን አቆመው ብታወራ ከሆነ። ሰው ስታወራ ቁርአን ክብር አለው። ወኢዛ ቁሪአ አልቁርአኑ ፈስተሚዑ ለሁ አዳምጡት፣ ወአንሲቱ ጸጥ በሉ። ለምን? ሽልማቱ እዚህ ጋር ነው። ለዓለኩም ቱርሐሙን ሊታዘንላችሁ ዘንድ ይከጀላል። ሙሉ እዝነት ወደ ቤትህ ይገባል። ቁርአን ሲቀራ ዝም ብለህ አዳምጥ። እዝነት ልጆች ጋር፣ ትዳርህ ጋር፣ ስራህ ጋር፣ ማህበራዊ ህይወት ጋር፣ ቤተ ዘመዶች ጋር፣ የዳዕዋህ ጉዞ ጋር፣ የንግድ መስመር ጋር፣ የፖለቲካው ሁኔታ ጋር የአላህ እዝነት ይገባል። ወአንሲቱ ጸጥ በሉ ለዓለኩም ቱርሐሙ። ከረመዳን ትዝታዎች ይዘን ከምንቀጥለው ቁጥር 1 ከቻልነ ቁርአንን ማክተም ቢያንስ በየወሩ ካልተሳካ በየ2 ወሩ ግማሽ ጁዝ በቀን እንቅራ፣ ካልሆነ ሩብ እንቅራ። ያልተሳካልን በማዳመጥ እናክትመው። አጅሩ ያለው አላህ ዘንድ። የመጀመሪያ ረመዳን ትዝታ ይዘነው የምንወጣው አስተምህሮት ምን ዚክረያት ረመዳን አተዓልቁ ቢልቁርአን፣ ቁርአን ጋር ተሰፍተን እንቀጥላለን። ሁለተኛ ከረመዳን ትውስታዎች ውስጥ ካስተምህሮቶች ውስጥ አስያም፣ ረመዳን ጾምን አስተምሮናል። ሳይበሉ መዋልን አለማምዶናል። ጾም የዒባዳዎችን ጥፍጥና እንደሚገልጽ አይተንበታል። ረመዳን አስያሙ ጁነቱን ወጅነቱን ብለናል። ጾም ጋሻ ነው፣ ከመጥፎ መከላከያ፣ ከሳት መከላከያ፣ ወጀነቱን የደስታ ማዕከል። ጾመህ ዒባዳ ይጣፍጣል። ጾመህ ቁርአን ስትቀራው ትርጉም አለው። ጾመህ ዱዓ ስታረገው ጥፍጥና አለው። ለእስቲጃባ የቀረበ ነው። ጾም ልቦናን ይከፍታል፣ አይንን ያረጥባል፣ ምድርን ከሰማይ ቶሎ ያገናኛል።
ይሄን ጥፍጥና ከረመዳን በኋላ ማስከተል አለብን። ጾም ሌላ ጥቅሙን ተመልክተናል። ለአካል ጤንነት ነው፣ ለቀልብ ብቻ አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጦበራኒ ላይ በተዘገበው ሰነዱ ደካማ በሆነው ዘገባ ላይ ሱሙ ጹሙ ተሲሑ ጤንነትን ታገኛላችሁ። የሰው ልጅ ሲጾም ውስጥ የተቀመጡ ትርፍ ነገሮች ይቃጠላሉ። ምሳሌ የሚበላ ሲያጣ ሌላ ወደ መጋዘን ሄዶ ነው ሰውነት የሚያጸዳው። ጾም ጤንነት ነው። አሜሪካ ውስጥ the fasting hospital የጾም ህክምና ሆስፒታሎች አሉ። ሰዎችን የሚያክሟቸው በማስራብ በማጾም እስልምና ግዴታ አድርጎ አንድ ወር አጥቦናል። አላወቅነውም እንጂ ብዙ ታክመናል። ይሄ ህክምና መቀጠል አለበት። ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ግብጽ ነገስታት ወደ ተለያየ ዓለም ነገስታት ደብዳቤ ልከዋል ስለሙ ብለው። ከላኩት ንጉስ ውስጥ ሙቀውቆስ ይገኝበታል። የግብጹ ንጉስ ላኩለት ስለም ብለው። ለመስለም አልፈለገም። ነብይ መሆናቸውን ግን አውቀዋል። ሻም አካባቢ ምትወጣ መስሎኝ ነበር፣ ከአረቡ ምድር አልጠበቅኩህም አላቸው። ለሁሉም ስጦታ ብሎ 3 ነገር ላከላቸው። ይህን ዘገባ ኢብኑ ከሲር ወኢብኑ አሲር ሐታ ኢብኑ አልቀይም ፊ ዛድ አልመዓድ ጠቅሰውታል። 3 ጊፍት ላከላቸው። ማርየተል ቅብጥያ አገቧት እሷ። ፈረስ ላከላቸው፣ ለጂሃድ ይሆናል አሉ። 3ኛ አንድ ሰው ላከላቸው፣ ዶክተር ነው፣ ታዋቂ ስፔሻል ዶክተር። ይሄም ለህክምና ይሆና አላቸው። ነብዩ ዶክተሩን አልፈልግም አሉት። ለምን? ታዋቂ እኮ ስፔሻሊስት ነኝ አላቸው። እኛ እኮ ህዝቦች ነን አሉት። ይሄን የህይወት መርሃችሁ አድርጉት። እኛ እኮ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላም፣ ስንበላ ደግሞ ሳንጠግብ እናቆማለን። በሽታ ከየት ይመጣል አሉ። ግልጽ ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ፍልስፍና ጀርመን ላይ ትልቅ ሆስፒታል አለ። እቺን የነብዩን ንግግር ጽፈው ከስር ሚን መሐመድ ፕሮፌት ኦፍ እስላም ብለውታል። እኛ ህዝቦች ነን፣ ሳይረበን አንበላም፣ ምሳ ደረሰ ተብሎ አይበላም። በነብዩ ፍልስፍና አስተምህሮት ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማለን። በሽታ ከየት ይመጣል አሉ። ይሄ የህክምና ሳይንስ አስኳል ነው። በሽታዎች ሁሉ ከትርፍ አመጋገብ የሚመጡ ናቸው። ይገባል የሚቃጠል የለም፣ በሽታ ነው። ምግብ ለሰው ልጅ ወዳጁም ጠላቱም ነው። ከመጠንከው አቅም ነው፣ ካበዛው ጠላት ነው። ገና በ50 ዓመቱ ደሚለካው የምግብ ብዛት እኮ ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ፍልስፍና እኛ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላ፣ ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማል። ለዛ ነው የነብዩ ሆድ ትላለች እናታችን አይሻ የተመተረ መሰላል ይመስል ነበር ትላለች። ሆዳቸው ቅርጹ የሚያምር ቅርጽ ያለው የተከፋፈለ ነበር፣ ደረተ ሰፊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አመጋገባቸው ስርዓት ያለው። ይሄን የነብዩን ፍልስፍና ዘለልንና ጥገናዊ ለውጥ ውስጥ ገባን። ጅም እንስራ፣ ወክ አድርግ፣ አይ ፍሩት ብቻ ቬጀቴሪያን የሚባል ሁሉ ተፈጠረ። ኑትሪሽን ሳይንሱ ነው ወጣ። ፊልድ እኮ ነው ኑትሪሽን፣ ፒኤችዲ ሁሉ ይሰራበታል። የአመጋገብ ሳይንስ ሆነ። የሰው ልጅ ዝም ብሎ ይከታል፣ ፍልስፍናውን አያውቅም። አይ እኔ ሰላጣ ብቻ ነው የሚበላ የሚል ሰው ታገኛል። እስልምና ምግብን አልመረጠም፣ አመጋገብን የመጠ ነው። እስልምና ደሮ ብላ፣ ስጋ ብላ፣ አሳ ብላ፣ ሰላጣ ብላ መጥ ነው። ምታቃጥለውን ያህል ብቻ ወሰድ። እዳት ታስቀምጥ። ራት ላይ ትልቅ ምግብ ከበላ ሰውነትን የሚያጸዳው ዋይት ብለድ ሴሎች ማጽዳቱን ይተውና ለመፍጨት ይመጣሉ። ሰራዊቱን ይሰበስባሉ። አንተ አዲስ ስራ መጥቶብናል፣ ጽዳቱን ተው ይባባላል። ገና መፍጨት ላይ ናቸው። ሙሉ ለሊት ማጽዳት የለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ እንደምናልፈው ያውቃሉ። ሱሙ ጹሙ አሉ፣ ተሲሑ ጤንነትን ታገኛላችሁ። ጾምን መቀጠል መንፈሳዊ ብቻ አይደለም ያለው፣ አካላዊ ጥገና አለ። ከረመዳን በኋላ ጾምን የማስቀጠል ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልምምዱ የጾም እንዲቀጥል መን ሷመ ረመዳን አሉ። ረመዳንን የጾመ ወአትበዐሁ በስት ምን ሸዋል፣ ከዛም በሸዋል ያስከተለው ፈከአነማ ሷመ الدهر كله አመቱን እንደ ጾመ ይቆጠራል። እያበረታቱን ነው፣ እያነሳሱን ነው። ከረመዳን በኋላ ከጾም እንዳንፋታ ነው። በ6 ቀን ዱብ ብለን ሰኞና ሐሙስ ጋር እንድናልፍ ነው። ጾምን ከረመዳን ትውስታዎች ውስጥ የመጀመሪያው ቁርአን፣ ሁለተኛው ጾም። አልተሳካልንም፣ ሰኞን ብቻ ናዛ።
ካልሆነ ሐሙስ ብቻ ናዛል ቀስ እያልን ጾምን መላመድ የዱዓ ቀናችን የዒባዳ ቀናችን ማድረግ ሶስተኛው ከረመዳን አስተምሮቶቻችን ውስጥ ረመዳን ላይ ሰደቃ ለምደናል ሰደቃ መስጠት ተምረናል አብዛኛዎቻችን አልহামዱሊላህ ዘካ ሰጠናል ሰደቃ ሰጠናል እጃችን ተዘርግቶ ነበር ሊታጠፍ አይገባ ከረመዳን በኋላም የአላህን ጸጋ እንፈልጋለን ከረመዳን በኋላም የአላህን ችሮታ እንፈልጋለን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢብኑ አባስ ቡኻሪ ላይ እንደሚናገሩት ካነ አጅወደ الناس የቸሮቹ ጥግ ነበሩ ተጠይቀው እንቢ ብለው አያውቁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠየካቸውን እንቢ ብለው አያውቁም እዛ ነው ገጣም ምን ይላል ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم ይላል ነብዩ እኮ ላ ሚለውን ቃል የተጠቀሙት ሻሃዳ ሲያደርጉ ነው አተህያቱ ስንቀራ ምን እንላለን አሽሃዱ አን ላ እንላለን አይደል ከአላህ ውጭ የለም ለማለት አፍራሽ ነው ላ ኖ ማለት ነው እዛች ላይ ብቻ ነው ላ ብለው የሚያውቁት ከምንም ነገር ከጠየካቸው እሺ ተሸሁድ ባይኖር ኑሮ ቃላቸው ሁሉ ነዓም ይሆን ነበር ይላል ተጠንቀቅ ይላል ገጣሚው ሲጨርስ ነፍሳቸውን እንዳትጠይቀው እንዳናጣቸው ይላል ይሰጡሃል ቸር ደግ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ደግነት ከረመዳን ውጭ መቋረጥ የለበትም ነጋዴዎች ሁላችን ነጋዴ ነን ከትርፎቻችን ፐርሰንቴጅ እናውጣ ረመዳን ላይ ዘካ ስለምን ሰጣር ላይ ቀለለን መስጠቱ 2.5 ግዴታ ስለሆነ ሰጠናል ከረመዳን ውጭ ከትርፌ ለአላህ 2% ብለን እንጻፍ መሬት ስትሸጥ ትርፍ አለ 2% ለአላህ ስጥ ያኔ አትሳቀቅም ስልክ አትዘጋም የመስጂድ ማሰሪያ ሰርጠን ስትባል ለየቲሞች ሲባል አጠፋ አሁን ሀብታሙ ሲደውለት ይደናገራል ረመዳን በኋላ ስልክ አይፈልግም ሞቅ ያለ ሰላምታም አይፈልግም ጥያቄ እንዳይመጣብህ ለምን የለውማ አልመደበማ ለአላህ ብሎ ሁሉ ትርፍ ኪሱ ነው የሚገባው ከረመዳን በኋላ ምን እናስቀጥለው አንደኛው ሊሆን የሚገባው ሰደቃ لوجه الله الكريم قرآن صوم صدقة نست ودع الله نملس فاستغفروه فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه ود مؤمنان رمضان عندن تلك أستمرون الفوال كاستمارن تلك تمرتوست الدنيا زلاك እንዳልሆነች الدنيا እንደምትቋጭ الدنيا በድምሯ የተቆጠረች ቀን መሆኑን ረመዳን አስተምሮን አልፏል ካስታወሳችሁ ከወራት በፊት ረመዳን መጣ ብለን ዘምረናል ረመዳን ገባና ወጣ ተቋጨ የአላህ ቃል ኡን መሆኑን አየን አያም ማዕዱዳት የሰጠዋችሁ የተቆጠረ ቀን ያለነ ተፈጸመ ዱንያ በአጠቃላይም የተቆጠረች ቀን ነች ሐሰኑል በስሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላሉ አንተ አደም ልጅ ሆይ አንተ እኮ የቀናት ስብስብ ነህ አንድ ቀን ሲሄድ አንድ አካል ሄዷል ማለት 60 ዓመት ይሰጣል በየቀኑ እየቀነስክ ትወርዳለህ አጀሊሃን ይቋጫል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ዑመርን ያዙትና ተከሻይን ይዘው ይላል ዱንያ ላይ ስትኖር እንደ እንግዳ አሊያም እንደ መንገደኛ ሁን አሉኝ ይላል ዱንያ ላፊ መሆኗን ሁሌ እንዳንዘነጋ እሷውስ ተጠቅመንባት አምርተንባት መስጂድ ሰርተን መድረሳዎችን ሰርተን ቤተ ዝምድናውን ቀጥለን ከሰው ጋር ያለንን ይቅርታ ፈተን እዳ መልሰን ለዲናችን አስተዋጽኦ አድርገን ደግ ሆነን ማለፍ መቻል አለብን አጭር ነች መኑ በርግጠኝነት የዛሬ ዓመት መሐላችን ማይኖር ሰው ሊኖር ይችላል አላህ ሁላችን ያድርሰን ረመዳን መሐል ላይ ያመለጡን ወዳጆች አሉ መሐሉ ላይ አላህ የሚቀጥለው ሰው ይበለን ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك وأعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ألا فأقم الصلاة.